Hello my dear children, as you know that in our previous class we had a discussion on the introduction part of biomolecules and also we have discussed about the carbohydrates. So in this class 12 we will discuss only about 5 biomolecules. What are those? Carbohydrates, vitamins, amino acids, proteins and nucleic acids. Okay, and I have explained about the classification of carbohydrates. Based on the molecular size, the carbohydrates divided into 3 types: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Based on reducing nature, it can be divided into 2 types: reducing and non-reducing sugars. And the most important thing is, if any compounds, if it is said to be a sugar, it has to satisfy the general molecular formula of a carbohydrates. The most important thing, it has to satisfy the general molecular formula of carbohydrates. What is the general molecular formula? We have CXH2OY. So this is the general molecular formula of carbohydrates, as you know that, I have explained in previous class. But the most important thing is, so for example C6H12O6, this is glucose. So why it is glucose? Because why it is carbohydrates? Because it obeys the general formula of carbohydrates. For example C6H2O6, so it is obeying the general formula of carbohydrates, so that's why it is a sugar. But some of the compounds, for example CH2O and CH3COOH, what are these compounds? CH2O, that means formaldehyde, and CH3COOH, it is acetic acid. And these compounds obeying the general formula of carbohydrates, but these are not sugars. These are organic compounds, but these are not sugars. It is an aldehyde and it is an acid. Okay, these two are obeying the general formula, but these two are not sugars. Okay, note it down, this is the important thing. Okay, so this formaldehyde and acetic acid are obeying the general formula, but these are not sugars. But one thing, rhamnose, for example deoxyribose, okay, deoxyribose, okay, deoxyribose sugar, it is a part of DNA, okay, deoxyribose, and also rhamnose, it is also a sugar. But these are not obeying the general formula. These two sugars are not obeying the general formula of carbohydrates, but these are sugars. Okay, note it down. For example, formaldehyde, acetic acid, they are obeying the general formula, but these are not sugars. But deoxyribose and rhamnose are not obeying the general formula, but these are sugars. So I will give you the formula. So rhamnose, the formula of rhamnose C6H12O5. So this is the general formula of rhamnose, and this not obeying the general formula of carbohydrates, but it is a sugar. And for example deoxyribose C5H10O14. Okay, this is the general formula of deoxyribose, and these two are not obeying the general formula, but these two are sugars. So this is the main important thing. And rhamnose, it is used in it is used as a anti-wrinkle creams. Okay, anti-wrinkle creams. So rhamnose and deoxyribose, it is a component of DNA. Okay, so this is the most important point. Okay, so these compounds obeying the general formula of carbohydrates, but it is not sugars. But these two are not obeying the general formula, but these two are sugars. Okay, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So previous class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ explain ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the important thing. And next ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. And next we have the glucose and its structural elucidation. So and this concept is very important for your competitive exams and your theory exam. So before going to the glucose, we have to know the preparation of glucose, and after that we have to elucidate the structure of glucose. That means it indicates the glucose contain aldehyde group and alcohol group. How do you determine it contains aldehyde group? How do you determine it contains alcoholic group? Okay, it can be indicated by solving some of giving some of important reactions. Okay, so that is what structure elucidation of glucose. So in this class I am going to discuss about the structural elucidation of glucose, completely about structural elucidation of glucose. So previous class yaar nodilla, a previous class na nodi ee class ke enter agi. Okay, then what is structural elucidation of glucose? Before that we have to know about the preparation of glucose. Okay, preparation of glucose. How do you prepare glucose? It's very simple. So to prepare glucose we have 2 methods. From cane sugar, that means from sucrose. So what is the general formula of sucrose?
ಸುಕ್ರೋಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ C12H22 and O11. So this is the general formula of sucrose, and it undergo hydrolysis in the presence of acid. Okay, it undergoes hydrolysis to form C6H12 and O6 plus C6H12O6. Both are same, but there is a difference. It is glucose. Okay, it is glucose, but this is fructose. So how do you determine this is glucose, this is fructose? Because glucose contain aldehyde group, but fructose contain ketonic group. So that's why we can easily determine glucose and fructose. Okay, note on the reaction, take a pause and note on the reaction. So glucose undergo hydrolysis to form, sucrose undergo hydrolysis to form glucose and fructose in the presence of an acid. Okay, in the presence of an acid. So this is the general reaction. We can get it through from sucrose. Okay, so sucrose ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C6H10O5 n ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ n ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ. So when this undergo hydrolysis, same as it is, so when it undergo hydrolysis in the presence of acid, it forms n times of C6H12O6. So in the presence of acid ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So from sucrose ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When sucrose undergo hydrolysis in the presence of HCl, acid HCl ನ presence ಅಲ್ಲಿ hydrolyze ಆದರೆ it gives a glucose and fructose also. Fructose ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. From starch, when starch compounds, okay, starch content ಏನಿದೆ, when undergo hydrolysis in the presence of acid, basically H2SO, sulfuric acid ನ ತಗೋತೀವಿ, it gives a glucose. Okay, glucose ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So note on the reaction, take a pause and note on the reaction. Okay, so this is about the preparation of glucose. Preparation of glucose ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ. So preparation of glucose ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Next we will move on to the next concept, that is very important concept, structural elucidation. Most probably there will be one or two question from this concept, that means structural elucidation. So they will ask about, for example, how do you determine the aldehyde group in glucose, and how do you determine the presence of alcoholic group in glucose? Okay, in this manner. So ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಷ್ಟೇ, ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಯುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. From elemental analysis and molecular weight determination, the molecular formula of glucose is C6H12O6. So elemental analysis, so ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ C6H12O6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈಗ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವೇನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋ ಅಯೋಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ C6H12. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ, ಏನಂತಂದರೆ C6H12O6 ಅಂದರೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ CHOH ಟೆಟ್ರಾ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ CH2OH. ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಈ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಓಕೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ CH3, CH2, 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 CH3. So this is what N-hexane. That means it indicates the glucose contains straight chain carbons. Okay. So ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಯಾವಾಗ
when glucose on heating with hydrogen iodide it gives N-hexane. So N-hexane is a straight chain molecule. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೇ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ N-hexane. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, this indicates all 6 carbon atoms present in a straight chain. ಎಲ್ಲ 6 carbon atoms ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ N-hexane. ಆಗ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗೇನು ಬರೀತೀರ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆಲ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲುಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ C+O ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಈಥರ್ಸ್, ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ CO ಆಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು C+O ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. So definitely you will get better idea about these compounds in aldehydes, ketones, carboxylic acid chapter. Don't worry about it. Okay, carbonyl groups ಇರುತ್ತೆ. ಆ carbonyl groups ಇರೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬonyl ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬonyl ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ C+O ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ CHO C+ ಅಂತ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು HCN ಜೊತೆ, ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅನ್ನೋದು CHO ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೇಗಿದೆ ಅದು, ಹೀಗಿದೆ, C+O H ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, C+H ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, CH, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ CN OH. So this is what, sorry, CH and CHOH tetra and CH to OH ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದರೆ H ಅಂದರೆ H+ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆದರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು ಗ್ಲೂಕೋಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಗ್ಲೂಕೋಸೈನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಅದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NH to OH. ಓಕೆ, NH to OH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬರೀರಿ, NH2OH ಬರೀರಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NH2OH. ಸೊ CH2OH ಟೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ CH2OH. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಸರ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ NH2OH ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಲ್ಡಾಕ್ಸೈಮ್, ಕ್ರೀಟಾಕ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌ ಡು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಹೇಗೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೈನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. HCN ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ HCN ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಂದರೆ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಡು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಸೊ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಇದು ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ NH, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ NOH. ಓಕೆ, NOH. ಓಕೆ, NH ಅಲ್ಲ NOH. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, H2O ಕಂಡು ನೋಡಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು H ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ O ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ H2 ಕಂಡು H2O ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ NOH. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಮ್. So in this way we can easily determine the presence of carbonyl group through these reactions. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆಯಾ, ಕೀಟೋನ್ ಇದೆಯಾ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕೀಟೋನ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಬೈ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದ another compound but itself undergo reduction. ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ, ಓಕೆ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, another ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CHO ಇದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ COOH. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CHOOH ಆ ರೀತಿಯೇ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಟಚೇ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CHO ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, COOH ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್, ವಿತ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು ಆಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ CH ಏನಾಗುತ್ತೆ, COOH ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ that carbonyl group present in glucose is an aldehyde group. Carbonyl group antandre it may be aldehyde, ketone, carboxylic acid, anything. But in glucose that carbonyl group must be a aldehyde group. Okay, glucose irodu carbonyl group, that is aldehyde. Andre yav reaction, ee reaction baridi. This reaction confirms the carbonyl group present in glucose an aldehyde group. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೇನು, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ mild oxidizing agent like bromine, water, so it oxidizes to give a gluconic acid. So gluconic acid ಬರುತ್ತೆ, and this confirms the presence of aldehyde group. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬರೆಯೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ 4 OH, ಇದೊಂದು OH ಅಂದರೆ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 5 ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CHO and CHO, COCH3, tetra and CH2OCOCH3. So this is what glucose pentaacetate. Okay, this is what glucose pentaacetate. Note ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. CHO, ಸೊ CHO COCH3 ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೇನೋ 5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, OH ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ CH CO ಟ್ವೈಸ್ O ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು CO, ಅಸಿಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅಸಿಟೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, COCH3. ಸೊ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೇನೋ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, 4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೇನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ನ Hನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CH1 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ CH2 ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದು C⋯OH ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, this reaction confirms that glucose molecules contain 5 hydroxyl group. Okay, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 5 hydroxyl group. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5, ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 5 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ OH ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 5 OH ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅನದರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, suggesting thus that these hydroxyl groups are attached to different carbon atoms. Okay, stable ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಾಸಿಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಆಗ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನೋ ರೀಸನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡಲ್ಲೇ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಈವನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ ಬಾಟಮ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ CH2OH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. CH2OH. CHOH ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, COH ಅಂದರೆ ಟೆರಿಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CHOH, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪು 5 ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿನ? ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿನ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? COOH, CHOH ಟೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ CH2OH. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ, CHO ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ CH2OH ಆ್ಯಂಡ್ COOH ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ, ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ COOH ಆಗಿ ಮೊದಲೇ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. CH2OH ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ CH2OH ಟೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CHO ಇದ್ದು COOH ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ CH2OH ಇರೋದು ಕೂಡ COOH ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೀಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು? ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎರಡು COOH ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಸ್ಯಾಚರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಫೈನಲ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಾರ್ಬನಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಸೆಟಿಕ್ ಅನಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಬೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಬೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಿದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, C11OH ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಓಕೆ, 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿಲ್ಬಿಡಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ CH2OH ಅಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು 5th 6th ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 6th ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4th, 5th, 6th ಕಾರ್ಬನ್. 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ OH. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, H ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ OHಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು H ಅಂತ, Hಗೆ ಆಪೋಸಿಟು OH ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ OH. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ OH ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತದು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು IUPAC ನೇಮ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 1 2 3 4 5 6 ನಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 3 4 5. ಓಕೆ, 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಪೆಂಟಾ ಯಾವುದು? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. 2 3 4 5 6 ಪೆಂಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇದನ್ನಿದು 6 ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಹೆಕ್ಸನಾಲ್. ಯಾವುದು? 2 3 4 5 6 ಪೆಂಟಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೆಕ್ಸಾನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಪ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟು. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೇಪ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು? ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲಿನಿ ಫಿಶರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಲಿನಿ ಫಿಶರ್. ಬೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಅರಬಿನೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶುಗರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅರೋಬಿನೋಸ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಸ್ ಅಂತ 2 ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲಿನಿ ಫಿಶರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿನಿ ಫಿಶರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ DL and L ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? D and L ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, D and L ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ D and L ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ವಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದು D and L ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ D and L ನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್. ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಹೇಗಿದೆ? CHO, ಓಕೆ, OH ಆ್ಯಂಡ್ H, CH2OH. ಇದು ಯಾವ ಶುಗರು, ಯಾವ ಕಂಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ?
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆಲ್ಡೋಸ್. ಯಾವ ಆಲ್ಡೋಸ್ ಇದು? 1 2 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಯೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರಯೋಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿತೀನಿ, ಏನು CHO ಆ್ಯಂಡ್ HOH CH2OH. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ಎನಿ ಶುಗರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಹೇಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ಇಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಇಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ present on the right side then it is called D-glyceraldehyde. If OH group present on the left side then it is called L-glyceraldehyde. ಏನಿದು? L-glyceraldehyde. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಏನಂತ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ಅಂದರೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆವರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೊಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೋಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 1 2 3 4 ಟೋಟಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 4 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 4 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಲಿರೋದು ಟೋಟಲಿ 4 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆ 4 ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸಲ್ಲಿ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈಗ ಓಕೆ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರಿತೀನಿ. COH H CHOH COH H COH H and CH2OH. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿರೋ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? CHO ಮೇಲಿದೆ, OH ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H ಇದೆ, ಇದು CH2OH ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ OH ಗ್ರೂಪು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು? ಡಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು OH ಗ್ರೂಪು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿ ನೋಟೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ? ಪ್ಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಡರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಯೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಈ ರೀತಿಯೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ನೋಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಎಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದು 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5th ಕಾರ್ಬನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ. 5th ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲುಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್.
ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇನು ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹವರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.